السلام علیکم فرینڈز، آج اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر جو کہ سی ایس ایس کا ایک امپورٹنٹ آپشنل سبجیکٹ ہے۔ آج ہم اس کے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے میثاق مدینہ، جسے ٹریٹی آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور پیکٹ آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے، آپ پچھلی ویڈیو میں اسے دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا صلح حدیبیہ، جسے ہم ٹریٹی آف حدیبیہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسلامک سٹڈیز سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ہے۔ اگر آپ اسلامک سٹڈیز میں اچھے سکورز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس سبجیکٹ کو بھی لازمی انڈرسٹینڈ کریں۔ چلیں آج ہم اسے سولو کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، 2021 میں یہ کویسچن آیا تھا، یہ دیکھیں، میں ادھر سے لیزر اوپن کر لوں، اس کی لیزر پوائنٹ۔ ہاؤ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم proved him a great strategist during the treaty of حدیبیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ 2015 میں بھی یہ کویسچن آیا ہے، یہ دیکھیں کویسچن نمبر 3، give an analytical study of حدیبیہ treaty and state what can be learned from this treaty today۔ اس کے علاوہ یہ اسلامک سٹڈیز میں بھی آتا رہتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی، اور یہ صلح حدیبیہ ہو گیا اور میثاق مدینہ، ان دونوں کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ چلیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی چینل سبسکرائب کرتے چلیں۔ اگر آپ کو میری آواز کی اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو دین آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 سلائیڈز میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ اور تھرڈ۔ یہ میں نے نوٹس اپنے مطابق بنائے ہیں، میں اس کو ڈسکرائب کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہو، آپ سنتے رہیں۔ اچھا، ان 2 پوائنٹس کو خاص طور پر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ beloved prophet peace be upon him a great strategist، یہ کویسچن نمبر فرسٹ تھا، ٹھیک۔ what can be learned from this treaty today، یہ دونوں کویسچن کا آنسر اسی میں ہوگا، بلکہ اضافی اس میں انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری جو کہ 628 عیسوی ہوتی ہے، وہاں ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو اپنے کمپینینز، اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بھی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مکہ کے وہ رہنے والے تھے، اکثر جو تھے سرکار کے صحابہ کہ، اور جو مدینہ رہنے والے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ وہاں پر کعبہ ہے، وہ ان کا بھی عمرہ کرنے کو دل کرتا تھا۔ اس طرح سرکار نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، اور تقریباً 1400 جو کمپینینز تھے بغیر جنگی ساز و سامان کے عمرے کی تیاری کے لیے نکل پڑے۔ ساتھ پاس ان کے سیکریفائز اینیملز تھے، اور سوڑ تھی جو کہ شتر تھی، جو کہ میان کے اندر تھی۔ یہ ایک عرب کا رواج ہے کہ وہاں پر تلوار ساتھ لے کے سفر کیا جاتا تھا۔ اچھا، عمرہ کے لیے جب نکلے تو ایک قریش، جو مکہ میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، گروہ قریش مکہ، تو وہاں پر ایک بیسیکلی ایک رواج تھا کہ کسی کو بھی عمرے سے آنے کے لیے یا وہاں زیارت کرنے سے، کعبہ کی زیارت کرنے سے کسی کو بھی روکا نہیں جاتا تھا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سوچا کہ وہ ہمیں جانے دیں گے، مگر ہوا یوں کہ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو قصوہ تھی وہ وہاں بیٹھ گئی۔ اور اس کے علاوہ جب قریش کو یہ خبر ملی کہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے پیارے آقا اور ان کے صحابہ، تو انہوں نے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید، جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا۔ تو وہ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب انہیں صحیح وقت ملے تو وہ حملہ کریں، کیونکہ
इसी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का के बाहर हुदैबिया के मुकाम पर ठहर गए। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता चल चुका था कि कुरैश ने आर्मी भेजी है और वो हमला करने का इरादा रखते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुरैश मक्का से बात करने के लिए भेजा कि वहां आपके हजरत उस्मान के रिश्तेदार हैं और आपको सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी एक दो कबीले के सरदारों को भेजा गया मगर उनके साथ कुरैश मक्का का रवैया दुरुस्त नहीं था और उन्होंने उन पर हमला करने की भी कोशिश की थी। तो जब हजरत उस्मान गए वहां पर तो उन्होंने जबरदस्ती वहां ज्यादा दिन रुकने पर मजबूर किया, एक किस्म का उन्हें अगवा कर लिया। और जब 2-3 दिन तक वो हजरत उस्मान वापस नहीं आए तो उनकी अफवाह उड़ी कि शायद आपको शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रंजीदा हुए, इसलिए आपने वहां पर एक बैत ली अपने सहाबा से मौत पर, जिसे बैत रिजवान भी कहा जाता है। ठीक है, कि तमाम सहाबा बारी बारी आपके हाथ पर बैत करने हैं, कि मौत पर बैत करते हैं कि जब तक हज़रत उस्मान का बदला नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे या खुद भी शहीद हो जाएंगे। कुरैश मक्का ने जब ये हालत देखी, क्योंकि हजरत उर्वा बिन मसूद जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने अपना एजेंट बनाकर भेजा था कि देख कर आए क्या हालात हैं। जब उन्होंने बताया कि वो इतने ज्यादा नज्म व ज़ब्त के हामिल हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अदब करते हैं कि रोम, बाज़ंताइन, वहां के भी बादशाहों का इतना अदब नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने उन्हें डराया। और जब इन्होंने बैत की तो वो डर चुके थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने फौरन हजरत उस्मान को छोड़ दिया। और तो फिर उन्होंने एक, जो कि बहुत बड़ा खताब कहा जाता था, बहुत बड़े खताब, उनका नाम था हजरत सुहेल बिन अमर, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उनके पास बहुत ज्यादा एक बात करने की सलाहियत थी, उन्हें माना जाता था कि बात करने में इनका कोई हम असर नहीं था अरब में। तो इन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत करने के लिए अपना सफीर बनाकर भेजा कुरैश मक्का ने। तो ये जो ट्रीटी हुई, मुआहदा हुआ, इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, मिस सुलह हुदैबिया। अच्छा, इस ट्रीटी के पॉइंट्स क्या थे ये आपको सिंपली समझा देता हूँ। ये कहीं 4 लिखा है, कहीं 5। ठीक है, इन्हीं 4 को मजीद 5 का कर दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो कि ये था कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे बगैर उम्रे के, मक्का में दाखिल नहीं होंगे, और अगले साल आएंगे और सिर्फ 3 दिन यहाँ रुकेंगे। ठीक हो गया, और अपने साथ कोई इजाफी असला हथियार नहीं लेकर आएंगे, बस सिवाय जरूरी जो साथ उन्होंने अपने रखी होती तलवार, वो भी म्यान के अंदर होगी। 10 साल के लिए अमन का मुआहदा किया कि कोई जंग नहीं होगी, जंग बंदी होगी। ठीक हो। तीसरा, अगर कोई कबीला कुरैश के साथ इल्हाद करना चाहता है या मुसलमानों के साथ, वहां क्योंकि अरब के काफी ज्यादा कबाइल थे वहां पर, कुरैश तो दुश्मन था, इसलिए कोई और कबीला उनके साथ इल्हाक करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसे आजादी है, वो उनके साथ अलायंस कर सकता है। 4th पॉइंट था कि अगर कोई बंदा मक्का से अपने गार्डियन, अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर मदीना हिजरत कर जाता है या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, खास तौर पर मुसलमान होता है, इस्लाम कबूल करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बंदे को वापस करना लाजिम होगा इस मुआहदे के मुताबिक। और अगर कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप से यानी उस ग्रोह से कुरैश यानी मक्का आता है तो मक्के वाले उसे वापस करने के पाबंद नहीं। ये थी शराइत, बहुत सख्त शराइत थी जो कि बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी और कुरैश मक्का के हक में थी। मगर ये कह लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बसीरत थी, दूर अंदेशी थी, यही तो कहा जाता है एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेटजिस्ट थे
کہ انہوں نے اتنی اچھی یہ ٹریٹی بنائی کہ جس کے بہت دورس اثرات ہوئے جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں نظر آ رہی تھی. اچھا وہ کیا اثرات ہوئے اس کو بھی دیکھتے ہیں. Significance seems in favor of Quraysh, but for Muslims in long run open doors for further victories, prove profit, extraordinary and great states. اچھا تو اس کے دور رس جو نتائج جو فوائد ملے وہ یہ تھے کہ قریش جو تھا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا کہ وہ جنگ بندی کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ گئے تو جو قریش جو خیبر کے جو یہودی تھے جو کہ مدینہ سے یہودی جو فتنہ پھیلا رہے تھے جب انہیں مار مار کر وہاں سے نکالا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو انہوں نے خیبر میں پناہ لے لی تھی اور خیبر ایک فتنوں کا گڑھ بن چکا تھا. تو بہت زیادہ یہ بھی ڈر تھا کہ جب مکہ میں آئیں گے تو ادھر پیچھے سے حملہ کرنے کا بھی ڈر تھا. اس لیے یہ ٹریٹی اس لیے بھی بہت زیادہ حیرت انگیز طور پر فائدہ مند ہوئی کہ جلد واپس چلے گئے. اگر ادھر جنگ ہو جاتی تو لازمی بات ادھر وقت بھی کافی زیادہ لگ جانا تھا اور بظاہر اتنی تعداد بھی نہیں تھی صحابہ رسول کی کہ جو جنگ کر سکے، نہ اسلحہ تھا یہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بھی یہودیوں نے بھی مسلمانوں پر وہاں پر جو عورتیں بچے تھے ان پر حملہ نہیں کیا اور واپسی جاتے فوراً خیبر کا محاصرہ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ جب دوبارہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے 1400 صحاب تھے، بعد میں 10,000 کی آرمی بن گئی. ٹھیک ہو گیا. اور بغیر کسی جنگ کے سرنڈر کر دیا مکہ نے. یہ دیکھیں کتنی بڑی فتح ہے یہ. Hudaybiyah treaty paved way for the before when beloved went for Hajj more than. اچھا یہ دیکھیں بات کرنے کے اتنا زیادہ یہ فائدہ ہوا کہ جنگ سے وہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنی اس ٹریٹی نے کیا. کہ یہ دیکھیں جب حج پر گئے پیارے آقا تو 1,00,000 سے زیادہ صحاب تھے ان کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی تعداد تھی. یہ جو کائنڈ بیہیویئر تھا مکہ کے ساتھ جب فتح مکہ ہوا تو ان کو کھلی معافی دے دی گئی. تو اس سے بھی بہت زیادہ دشمن جو تھے مسلمان ہو گئے اور ایک اچھا تاثر کیا غیر مسلموں کے پاس مسلمانوں کو. اور قرآن پاک نے اسے فتح مبین کہا. انا فتحنا لک فتحا مبینا verily we have laid open before thee a manifest victory. بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی. یہ لاسٹ پیج ہے، اس کو میں آپ کو اچھے طریقے سے دوبارہ پچھلے پوائنٹس بھی آتے جائیں. اچھا سب سے اچھی بات ایک یہ بھی ہے کہ پہلے قریش مکہ جو کہ مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں تھے، مانا تو ابھی بھی انہوں نے مسلمان نہیں، مگر ایک انہوں نے مدینہ کو ایک مسلم سٹیٹ مان لیا تھا کیونکہ ٹریٹی تو اپنے برابر کے والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک فائدہ تو یہ ان کو انہوں مسلمانوں کو ایک سٹیٹ مان لیا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو پرومیننٹ قریشی تھے جو بڑے لیڈر جیسے حضرت خالد بن ولید ہو گئے اور حضرت عمر بن ابن العاص تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس ٹریٹی کی وجہ سے ان پر یہ اثر ہوا. نو لانگر ڈینجر فرام. اچھا قریش کی طرف سے مسلمانوں کی اس ٹریٹی کی وجہ سے کوئی خطرہ بھی محسوس نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایزیلی وہاں پر جا کر مدینہ کے یہودیوں کا محاصرہ کیا اور خیبر کو فتح کیا. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ پر آنے کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ سے کئی قبیلوں کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی. Enabled Muslims to prepare for battle of موت. اچھا جنگ موتا جو کہ عرب کے صحرا سے باہر جنگ لڑی گئی تھی، اس کو بھی یہ بھی کہہ لیں کہ ایک ٹریٹی کی وجہ سے ہوئی. مسلمانوں کو عرب میں کوئی خاطر خواہ دشمن نہیں تھا، اس لیے وہ عرب سے باہر تک انہوں نے فتح کرنا شروع کیا. Enabled beloved to send letter. اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشیا، بیزنطین اور کوپس جو افریقہ وغیرہ وہاں کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں خطوط لکھے.
और इसी ट्रीटी की वजह से फतह मक्का हुआ। अच्छा, फतह मक्का कैसे हुआ? 8 हिजरी में एक बनु बकर कबीला था जो कि कुरैश का अलायंस था। उसने अटैक किया कबीला खुजा पर जिसकी अलायंस थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये ट्रीटी की एक शिक भी थी कि जो एक पार्टी पर हमला करेगा या उसके अलायंस पर, तो उस पार्टी पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को खत लिखा, एक ऑफर की कि उनके पास सिर्फ अब 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो बनु बकर के साथ अपनी अलायंस खत्म कर दें, अपना इत्तेहाद खत्म कर दें, क्योंकि वो उनको इत्तेहाद थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेहादियों पर हमला किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बनु बकर के साथ अपना इत्तेहाद खत्म कर दें, या फिर जो खर्चा आया है, जो मनी है, वो पे करें, हर्जाना पे करें, या फिर ट्रीटी जो है उसे खत्म कर दें। तो कुरैश मक्का ने जो लास्ट थर्ड ऑप्शन था, डिसॉल्व द ट्रीटी, उसको चूज किया और मुआहदा खत्म कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 आर्मी के साथ मक्का रवाना हुए 8 हिजरी में, और मक्का बगैर किसी जंगो जदल के फतह हो गया। ज्यूज एंड इन्फिडल्स ऑफ मदीना कुड अटैक। अच्छा, ये तो पहले ही बात होगी कि वो पीछे मुसलमानों पर मदीना में जो यहूदियां हमला कर सकते थे, इसलिए ट्रीटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई। सिर्फ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो मुसलमान पहले ही जंग के काबिल नहीं थे, वो हथियार नहीं लेके गए थे और तादाद में भी कम थे। प्रोटेक्शन फॉर मुस्लिम वुमेन एंड, अच्छा, उसके अलावा जो अरब में जो मुसलमान औरतें थी और वो लोग जो कि कुरैश मक्का के जुल्म बर्दाश्त करते थे, उनको भी सुकून मिला, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत लोगों को आज़ादी मजहब की भी इजाज़त मिल गई थी, यानी कि वो अपने मजहब की इबादत आसान इजीली कर सकते थे। अ क्लियर विक्ट्री व्हेन नॉट अ सिंगल स्वॉर्ड। अच्छा, ये कैसी फतह जो बगैर किसी तलवार के, एक भी तलवार निकले बगैर हासिल हुई। मुस्लिम, अच्छा, एक और यहाँ पर स्टोरी मैं आपको बताता हूँ मुआहदे की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बसीरत देखें, उनका कमाल देखें, उनकी बात को समझने का, समझाने का एक तरीका देखें कि जब एक औरत कुरैश मक्का से भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गई, उसकी शादी एक गैर मुस्लिम के साथ कर दी गई थी। जब वो भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुदैबिया में पहुंची, तो सुहेल ने उमर ने कहा कि ये भी मुआहदे की शिकनी होगी, इसलिए आप औरत को वापस कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये कम नहीं कि हम ये जो इसका खामंद है, इसके पीछे ऐसे हम कुछ नहीं कह रहे, इसे छोड़ दिए। तो सुहेल इब्न उमर ने पूछा कि ये मुआहदे की गैर शिकनी होगी? हाँ, मुआहदे के तहत इस औरत को वापस करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहदे में ये लिखा है कि अगर कोई बिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से कोई मुसलमान कुरैश मक्का के पास चला जाए तो उसे वापस नहीं करेंगे। अगर कोई कुरैश मक्का से कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस पास चला जाए तो उसे वापस, क्योंकि वो एक मुसलमान मर्द की बात थी, इसमें मुसलमान औरत की बात नहीं है ट्रीटी में। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनाजरा या ये मुबाहसा जीत लिया और औरत को वापस नहीं किया और ट्रीटी भी कायम रही। और इस ट्रीटी की एक और खास बात यह है कि ये जो लोग अक्सर एतराज करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, उनकी ये बात भी इस ट्रीटी से गलत साबित होती है कि इस्लाम में ये देखिए कितनी प्यारी ट्रीटी हुई है, बगैर जंगो जदल के मुआहदा किया अपने इतने गहरे दुश्मनों के साथ। हालांकि मुसलमानों के खुद जो असहाब रसूल अक्सरियत का ये दावा था कि सुहेल इब्न उमर इतना सख्त बंदा है कि ये इसके साथ मुआहदा नहीं हो सके, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी उनकी इतनी सख्त ये जो शराइत थी उनको भी माना और बगैर खून खराबे के मुआहदा किया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इतनी इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपको मवाद मिल जाएगा। ठीक हो गया कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या है, उसके क्या क्या, सबसे पहले ये बात आपने ये देखनी इसके क्या क्या फायदे हैं।
اور اس کے علاوہ آج کے دور میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں ڈپلومیسی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ یہ دیکھیں اتنے کمزور ہونے کے بعد اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ کس طرح ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو اپنے زیر کیا، اور دیکھا یہ دیکھیں پیچھے حملے کے بھی خطرہ ہے، آگے دشمن بھی زیادہ، پھر بھی ٹریٹی کی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، پیچھے جا کر ان کو ٹھیک کیا یہ جو یہودی بگڑے ہوئے تھے۔ اس طرح ہم بہت زیادہ کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔